परम आदरणीय श्री आचार्य जी, कोड़ासरा साहेब, श्री और श्रीमती मुंजाल जी, मंच पर विराजमान महानुभाव, हूँ पाछळ बैठो बैठो जोया करतो तो 18 वर्षना भूतकाळनी अंदर हूँ पण खोवाई गयो तो। आ भूमि पर ज्यारे कांई नहोतुं त्यारे 18 वर्ष पहला हूँ आवेलो। पूज्य स्वामी सत्यपतिजीना सानिध्यमां रही अने घणुं बधुं प्राप्त कर्युं। हूँ महीनाओ सुधी अहींया रह्यो एमना सानिध्यमां। आचार्यजी त्यारे ए समय विद्यार्थी हता, एमनी साथे बेसवानुं मने पण सौभाग्य मळेલું। मारो विषय, मारो जन्म आर्य समाज में थयेलो छे। एक नानकड़ो ऋषि भक्त होवाने कारणे हृदयनी अंदर जे भावनाओं जागे छे त्यारे ऋषि भक्ति जागे। એટલે મારો વિષય છે આપને ઋષિ દયાનંદથી પરિચિત કરાવવાનો। મારી વક્તૃત્વ શૈલી અથવા તો પ્રવચન શૈલી છે એને એક દ્રષ્ટાંત દ્વારા પહેલા વહેલા આપની પાસે રજૂ કરી દઉં। એક જગ્યાએ કથા વંચાતી હતી। કથા હતી રામાયણની। રામ રાવણના યુદ્ધનો પ્રસંગ હતો। મહારાજ કથા વાંચતા હતા અને મહારાજે કથાની અંદર કીધું કે રામના બાણ છૂટ્યા, રાવણના માથા કપાણા અને એમાંથી સુરુરુરુરુ સુરુરુરુ લોહી જવા માંડ્યું। બાજુમાં કોઈ કવિ બેઠો હતો લોક સાહિત્યનો, એને થયું કે એ મહારાજ ઊભો થઈ ગયો। અરે રાવણ જેવો જોધો મરાઈને રામના બાણ છૂટે અને એમાંથી સુરુરુરુ સુરુરુ લોહી ન જાય, એમાંથી ધાક ધાક ધધક ધધક રુધિર બહત અને એમાંથી જે નીકાળે એમાં તો કીડો કિલોના પાણા તળે કીએ, તું સુરુરુ સુરુરુ કરે છે। ઋષિ જીવની, ઋષિ દયાનંદ એક વીર પુરુષ હતા। એની ખડી ભાષાની અંદર ઘણા બધા કાવ્યો રચાયેલા છે। તો હું પ્રારંભ કરું છું ઋષિ જીવનીની ગાથાને મારા સમય મર્યાદાની અંદર પૂરી કરીશ। ઋષિના આગમન પૂર્વે, અવતરણ પૂર્વે આ દેશની શું દશા હતી, કાવ્ય જાજા બોલીશ અને વર્ણન થોડું કરીશ। કાવ્યની અંદર એક આનંદ આવે છે। સૌરાષ્ટ્રની તળપદી ભાષાની અંદર છંદ, દુહા આ બધું એમાં આવી જાય। ઘણી વખત એવું થાય છે નીંદરમાંથી ઉઠ્યા પછી આપણને એમ લાગે મજા આવી, આનંદ આવ્યો। શું આનંદ આવ્યો કયો તો મોઢેથી ન બોલાય, એમાં આમાં આનંદ આવે છે। આ માણવાનો વિષય બની જાય। तो स्वामी जी ने अवतरण पहला देश की दशा थी। कवि कीधु, एक दिन यहाँ पर अनंत फैले जाते थे, बंद घेरी जाती थी घोर घन की छाया, तो बढ़ते जाते थे वेद, दबते जाते थे वेद, होता था क्या किसी ने भेद न पाया। तो भारत की भीड़ देख, पापों की पीड़ देख, जागा योगेश एक वेदों वाला, फैलो का तोड़ फंद बहलाया ज्ञान गंग, जय जय जगवंत दयानंद दयाला जी, दयानंद दयाला। भारतनी आ भूमि, एनी अंदर सौराष्ट्रनो एक किनारो, भारतनो नक्शो जुओ तो एनी अंदर कोई माताना कांखनी अंदर तोड़ेलू छोकरू होय एवुं सौराष्ट्र, अने सौराष्ट्रनी अंदर नानकड़ुं एवुं टंकारा गाम, अने एमां स्वामी दयानंदनो जन्म थयो। कवि कहे धन्य धर्म भूमि धन्य टंकारा की धरा, धन्य जहां जन्म धरे धर्म धेनु के टंकारी है। धन्य धर्म भूमि धन्य टंकारा की धरा, धन्य जहां जन्म धरे धर्म धनु के टंकारी है। 19वीं सदी धन्य 80वें वर्ष धन्य अषाढ़ी संध्या को धन्य दीन मनोहारी है। बाल ब्रह्मचारी वेद धर्म के विहारी, धन्य धन्य मात धन्यता करशन जी तिवारी है। आर्य अभिमान धन्य मूल जी नामाभिधान, दया के निदान दयानंद दयाधारी है। मारा पास समय नहीं मर्यादा है। टंकारा थी निकळीने अजमेर सुधी पहोंचवानी ईच्छा है। टंकाराथी बहार निकळो, टंकाराथी बहार नहीं निकळो पण टंकाराना शिवालयनी अंदर हूँ पहुंची रह्यो छुं। आप बधाने साथे लई जई रह्यो। टंकारा में भयो भव्य क्रांति को अमोघ योग, सुबेनु शिवरात्रि घटना कवि की। टंकारा में भयो भव्य क्रांति को अमोघ योग, महाशिवरात्रि को महान पर्व आयो है। शंकर की शक्ति भक्ति सुनी भक्त मंडल की, मुक्ति की युक्ति में मूल शंकर मोहायो है। पंडित पिता के संग चले शिव पूजन को, बाल भक्त राज सब भक्तन में भाइयों हैं। यही ज्ञान रात्रि ने भारत के दुलारे लाल, वही बाल महात्मा को आत्मा जगायो है। क्या बना? शिवरात्रि ने दिवसे शिव मंदिर में शू घटना बनी? रात चली जात ढली जात, यहाँ भक्त नकी निंदन सोहात, नैन में मूल शंकर को।
शंकर के लिंग पे मचाई धूम मूसकों ने भेद कछु भयो न शंकर को कंकर को अक्षत चंदन पर चूहों ने लगाई चोट फेद डाले सारे महादेव के मंदिर को। शंकर को मूल देख कंकर के मूल, शंकर को मूल देख कंकर के मूल, मूल शंकर लगत तो मूल सोचे न शंकर को। मूल शंकर विचार करे आओ शंकर, शंकर को मूल देख कंकर को मूल, मूल शंकर लगत तो मूल सोचे न शंकर को। मूल शंकर विचार करे छे कहा यही देव न को देव महादेव आप, यही नीलकंठ वैकुंठ को विहारी है। अनाथों को नाथ आप ऐसो है अनाथ डाक डमरू के साथ जो पिनाक हस्त्रधारी हैं। काल हूं को काल रूंढ माल जटाधारी कहा यही है कामारी जेको नेत्र प्रलयकारी है। शंकर को मूल मूल शंकर सोचत महा त्रिशूल को धारी कहा यही त्रिपुरारी है। पछीनी घटना तो लांबी ऋषिजीवनी बधाई तमे सारी रीते समझ्या हशो, वांची पण हशे। अमारुं दुर्भाग्य पण छे કે ઋષિકૃત ગ્રંથો વાંચતા પણ નથી। આર્ય સમાજે કેવડાવીએ છીએ જરૂર, મને ક્ષમા કરજો, સાહિત્ય મારો વિષય છે। હું તો એક સામાન્ય માણસ છું, કાંઈ વિદ્વાન નથી, પંડિત નથી, તમારામાંનો એક છું। હું 5 ગુજરાતી ભણી અને આગળ મારી રીતથી સ્વાધ્યાય કરીને આટલે સુધી પહોંચ્યો છે। આજે હું બેઠો છું, મારું પ્રારંભિક આટલું, ત્યાર પછી જાતે જાતે જ બધું ભણ્યું। તમે પણ બની શકો છો। આવી ઋષિ ભક્તિ હૃદયની અંદર પ્રગટ થાય તો, ખોપડીની અંદર જો દયાનંદ ઘૂસી જાય તો જીવન બની જાય। આ છે ઋષિજીવનું। તો બેન અને કાકાનું મૃત્યુ થયું અને એ મૃત્યુની ઘટનાએ વૈરાગી જાગી। શિવરાત્રિની ઘટનાએ તો એની અંદર ખાલી તણખો પેટાયો, એટલે કવિએ તો શિવરાત્રિને યાદ કરી। એ शिवरात्रि अगर तू न होती, ऐ शिवरात्रि अगर तू न होती तो मिलता न हमको दयानंद सा मोती। अगर चूहों ने गड़बड़ की न होती तो जलती न जग में ये वेदों की ज्योति। कवि की ये मृत्यु की घटना। और बहन की मृत्यु क्या हुआ, शू निकली गई आम? बस ये अमरपंथना पथिक मूळशंकर ने बनावानी घटना थी। गांव छोड़ा घर छोड़ा जागीर रसो जर छोड़ा सुंदर रसो भोजन मधुर तर छोड़ा है। अरे गांव छोड़ा घर छोड़ा जागीर रसो जर छोड़ा सुंदर रसो भोजन मधुर तर छोड़ा है। धन छोड़ा धाम छोड़ा छोरा सुख दाता माता पिता भाता भ्रागिनी का नाता तूने तोड़ा है। जगत का मोह जड़ फूल जान फोड़ा तूने, जगजन कल्याण में जीवन को जोड़ा है। संसारी संबंध बंद नाकाबंद छोड़ा, अब देश धर्म को छोड़ाने दयानंद दौड़ा है। अब दयानंद घर से निकल गया। पिंजरे पड़ेलो कोई वनराज केसरी होय, पिंजरा में पुरायेलो होय अने बायणुं उगड़े तो वगड़ा भणी पट मूके, एम दयानंद घरे थी निकली। दूर देहाध्यास किया सानंद संन्यास लिया, तीव्र आत्मप्यास वेदाभ्यास ते बुझाए के। भय मूल शंकर से दयानंद सरस्वती, योग की जगाई जो तो हिमाद्री को जाए थे। हिंसक पशु के बीच काय को झुकाए दीनो, आत्मवत भूतेशु को प्रेम मंत्र पाए के। काराणी कहत तप त्याग ज्ञान ध्यान हूं से, तप त्याग ज्ञान ध्यान हूं से। 4 वस्तु बताई दी थी कवि अहींया। आश्रम नी अंदर जे मळी रही, आश्रम नी अंदर जे मळी रही है तप त्याग ज्ञान ध्यान हूं से। वृत्तियों को वश कीनो, तन को तपाए के। 15 वर्ष सुधीनो रजड़पाठ, मूळशंकरनो रजड़पाठ दयानंद बन्या पछी, स्वामी पूर्णानंदथी दीक्षा लीधा पछी 15 वर्षना रजड़पाठ पछी मथुरानी अंदर एक नानकड़ी बत्ती जली रही थी। छोटी सी एक बत्ती मथुरा में जल रही थी, छोटी सी एक बत्ती मथुरा में जल रही थी। लोग कहते थे हम बुझा देंगे, लेकिन एक प्रकाश बन गया, प्रकाश का पुंज बन गया, आदित्य बन गया, दिवाकर बन गया। ये दो वहां से मथुरा गुरु गिरिजानंद से दीक्षा ली, और गुरु को दक्षिणा भी यही दी, देश उद्धार की, आर्यावर्त के पुनरुद्धार की, वेद धर्म के उद्धार की, वेदों का उद्धार की। और जब ये प्रचार क्षेत्र में निकल पड़े तब उसके पास क्या था? एक नैतिक ब्रह्मचारी, हाथ में वेदनु धनुष्य लीधु, अद्भुत तर्कना तीरोनो भाथो नाख्यो खंभे અને પોતાની સમર્થ શક્તિઓને સરસંધાન કરી અને જ્યારે બાણ છોડ્યું ત્યારે શું થઈ ગયું કે દેખ ડંબ ઘમંડ પાખંડ આડંબર ત્રાટકીય અવધૂત યોગંદર તોડ વછોડ મચોડ કરી વીર હક બ્રહ્માંડ ગજાવત કંદર ધૂર્ત ધડા ધડ ફાટ ફડાફડ પાખંડ નામ તણાયુ પરે કર વેદ ઉદાહરણ જગ કોતારણ દેવ દયાનંદ દુઃખ હરે જય દેવ દયાનંદ દુઃખ હરે જય દેવ દયાનંદ દુઃખ હરે। દેશની સુદશા હતી સ્વામીજીના આગમન સાથે कि धर्म गयो धरणी में आ गयो अधर्म युग पाप परितापन में भारत बेजार था। धर्म गयो धरणी में आ गयो अधर्म युग पाप परितापन में भारत बेजार था।
तांत्रिकों का तंत्र मंत्र, वाम मार्ग का विहार, पूर्ण पोप लीला का प्रसार पारा वार था, वेर था, विकार था, धिक्कार भरा भारत में खड़ा द्वार, द्वार अविद्या का अंधकार था। इस अविद्या के अंधकार ना सामे स्वामीजीનું તુમુલ યુદ્ધ જામ્યું અને કેવી ગર્જના હતી। વરસાદ ગાજે અને જ્યારે ગર્જના થાય અને વીજળીના હબકારા થાય, કવિ એવી કલ્પના કરે કે ગરડ ગરડ ગરડાટ ફાટ વિકરાળ કાળ કો ઝપાટ માર કર સિંહ સમગરણે। તો ગરડ ગરડ ગરડાટ ફાટ વિકરાળ કાળ કો ઝપાટ માર કર સિંહ સમગરણે। તરડ તોડ પાખંડ ફોડ વિખરત વછોડ વિરહાક હુકાર ધબક દમ ધરણે। અને ગરણ ગોમ ટંકાર વ્યોમ બજે ચડત જોમ। अरे आकाश ની અંદર એનો ટંકાર સંભળાણો કે ગર્ણ ગોમ ટંકાર વ્યોમ બજે ચડત જોમ વર રોમ રોમ ગર્જન સુનિયા। ब्रह्मकट ऋषि राज प्रगट दुख भंजन दयानंद वंद दुनिया। जय दयानंद वंद दुनिया। तो जरण जरण जरणाट जरण जरण जरणाट पाप को पछाट मार से जगत जंग जरणे। दर्ण दोम बजल धोम निज शरण ओम सद धर्म धारी व्रत रण वट रणे। वर्ण बोम फट धर्ण धोम घट धर्ण मेघ सम रुद्र ताड़ हमने सुनिया। ब्रह्मकट ऋषि राज प्रगट दुख भंजन दयानंद वंदे दुनिया। जय दयानंद वंदे दुनिया। जबरदस्त युद्ध तो स्वामीजीનું 3 જણા સાથે મોટું યુદ્ધ હતું। એક તો આ દેશની અંદર જેટલા મતપંથ અને સંપ્રદાયો હતા એની સામે મોટા મોટું યુદ્ધ। પછી ઈસાઈનો સંપ્રદાય હોય તો ભલે, મુસ્લિમોનો હોય તો ભલે, બીજો હોય તો ભલે, અને હિન્દુ ધર્મની હિન્દુ સંપ્રદાયનો તૂટો નથી। સ્વામીજી ધર્મની સ્થાપના કરવા માંગતા હતા। ધર્મ સ્વામીજી 11મા સમરાસમાં સત્યાપ્રકાશમાં સ્પષ્ટ લખ્યું કે ધર્મ એક હોય કે અનેક હોય। એના જવાબની તો સાફ જ વાત છે કે ધર્મ એક જ હોય છે, બાકી તો બધા સંપ્રદાય છે, મત પંથ વાળા અને મહાપુરુષોના નામે ચાલેલા છે। મહાપુરુષોને ભગવાન તરીકે પૂજે છે કે ઈશ્વર ભક્તિ જ નથી, ઈશ્વરનું સ્વરૂપ નથી। લોકો માણસો કહે છે કે આર્ય સમાજ ઈશ્વરને માનતો નથી। આવી એક ભ્રમણા ફેલાય। વાસ્તવમાં આર્ય સમાજ સિવાય કોઈ ઈશ્વરને માનતું નથી। જો સંધ્યાન કરતો જેટલા મંદિરો, મઠો, મસ્જિદો અથવા તો ચર્ચ ઘર ગિરજાઘરની અંદર જાઓ, કેની પૂજા થાય? માની લો કે મસ્જિદની અંદર નથી થતી તો અહીંયા કલમાની અંદર નામ તો યા અલ્લાહ મોહમ્મદ રસૂલુલ્લાહ ભેગું જોડ્યું। એક આર્ય સમાજ માત્ર એવી સંસ્થા છે, દયાનંદ અમારા પ્રાણ છે, દયાનંદની ઋષિ ભક્તિ અમારા પ્રત્યે છે, પણ અમારી જે ઉપાસના પદ્ધતિ છે એમાં દયાનંદ નથી। ક્યાં બોલો તમે ક્યાં નામ સ્વામીજી? સંધ્યા કરીએ, ઉપાસના કરીએ। આર્ય સમાજની આ વિશેષતા છે। સ્વામી દયાનંદે શીખ્યું છે। સ્વામી દયાનંદે તો અહીંયા સુધી કીધું કે મારો ફોટો ન રાખજે કે। ગઈકાલે પછી મારી પાસે એક પત્રિકા આવી હતી, એમાં એક લેખ છે વિદ્વાનનો કે સ્વામીજીનો ફોટો રાખવા માટે કીધું એને। તો કાલ હવે તમે એને હાર ચડાવશો કે ફૂલનો, આટલું બધું સ્વામીજી ડર। અને આર્ય સમાજની સ્થાપના કરી મુંબઈની અંદર, ત્યારે સામાન્ય સદસ્યનું નામ મુંબઈ આર્ય સમાજનો ઇતિહાસમાં એમાંથી મળશે આપણે। મુંબઈ આર્ય સમાજના ઇતિહાસની અંદર જો મારી સ્મૃતિ મને સાથ દઈ રહ્યો તો 98મું નામ સ્વામીજીનું, સામાન્ય સદસ્ય તરીકે, ન પ્રમુખ હોય ન મંત્રી। લાહોરની અંદર ફરી નિયમો સુધાર્યા ત્યારે સ્વામીજીને કીધું કે તમે પેટર્ન બનો આર્ય સમાજના, સંરક્ષક બનો। સ્વામીજી કીધું કે મને જો તમે સંરક્ષક બનાવશો તો ઈશ્વરને શું બનાવશો? કીધું આપણો તો સંરક્ષક ઈશ્વર છે। તો આ દેશની જે દશા હતી પૌરાણિકની સામે સ્વામીજી લડ્યા। તો એની અંદર કે છે કવિએ કીધું કે સારે आर्याव्रत मैंने आर्य तो को रही हो अंश धर्म कर्म ध्वंस को अघोर काल आयो है। आतंक को उताप अभिशाप के संताप साथ पाप को अमापताप छित्ती पे छवायो है। नाचत निशाचर है राचत पिशाच प्रेत दुराचार राज दुराचारियों जड़ पत्थर के पूजन से तन मन जीवन में जड़ता जमाई है। तब चेतन के चंद दया नंद ने दिखाई दी ना नतस्य प्रतिमा अस्ति। ये वेद की दुहाई है। ये काशी शास्त्र બધા જાણો। સ્વામીજી પાસે શું હતું? એક બાજુ પંડિતોની પલટણ આખી અને એકલો અખંડ ઉભેલો બ્રહ્મચારી। કવિ તો કીધું છે કે સોચો और विचारो ये कौन सा था बोल स्वामी जी के। सोचो और विचारो ये कौन सा था बोल स्वामी जी के जिससे थी मुकाबला किया दुनिया सारी का। जितने ही मत मतांतर उसको अच्छी तरह रगड़ डाला और कई बार मान उतारा काशी बिचारी का। दूर दूर देशों में बड़े बड़े दुर्ग जीते न कोई साथ बल था सेना शस्त्रधारी का। यह बल ब्रह्मचर्य का जिससे सबने हार मानी किया न मुकाबला ये बाल ब्रह्मचारी का। सर्वथी मोटું દૂષણ છે। અંદરથી ભગવાને કહેતો હશે હું તો। હમણાં જ આચાર્યજીએ ઓજસ્વી ભાષાની અંદર જે વાત કરી, લાખો કરોડો માણસો ભૂખા નંગા પડ્યા દેશની અંદર, અને બાલાજીનો ત્યાં મુગટની અંદર 10 લાખ રૂપિયાનો હીરો જોડી દીધો। એની જરૂર છે, વિચાર તો કરો તમે।
આ દેશની દશા છે એટલે અંદરથી ભગવાન કહેતો કવિ તો એવી કલ્પના કરે છે કે લગાવો ભોગ છો મુજને, લગાવો ભોગ છો મુજને, ધરો અન્નકૂટ ને ખાજા, બિચારા અન્નના મોહતાજને ખવડાવશો ક્યારે. આની પાસે અન્નકૂટ ધરવા વાળાને કોઈ ભગવાન અંદરથી કહે કે આ અન્નના મોહતાજને ખવડાવો જે ગરીબ છે એનું. ચડાવો પુષ્પ છો મુજને, ધરો શણગાર ને વાઘા, ખુલ્લા ફરતા એ કરોડોના શરીરને ઢાંકશો ક્યારે. એક બાજુ આ દ્રશ્ય છે કે કરોડો માણસો ભૂખા નંગા પડ્યા, બીજી બાજુ અન્નકૂટની પગે કચરાય. આ દશા છે દેશ. કોણ સુધારે હિન્દુ જાતિ? એટલે તો સ્વામીજી પુનઃ પ્રવચનના છેલ્લે કીધું કે મારા જેવા આવા કેટલાય ઉપદેશકો આવે ત્યારે આ દેશની દશા સુધરશે. આર્ય સમાજી નહીં એવા કવિ કાગ દુલાભાઈ કાગ થઈ ગયા સૌરાષ્ટ્રની અંદર. એને કીધું કે ધરે થાળ પૂજારી ત્યાં બેવું સમય વાલો, એકલો એકલો કેમ જમે, એવું દીન દયાળુ ને કેમ ગમે, મારા ઠાકરને જુઓ પાછળથી ભૂખા પ્રેત સમા કોઈ હાથ ધરે. અને જેના ભૂખથી પેટ પાતાળે પૂગ્યા, જેના ભૂખથી પેટ પાતાળે પૂગ્યા, મને મંદિરમાં નજરે ઈતરે, મને મંદિરમાં નજરે ઈતરે. આ તો આર્ય સમાજીનું થાય દુલાભાઈ કાગ. આ દશા છે, વિષમતા છે. આર્ય સમાજનું આ કાર્ય આર્ય સમાજ કરી રહ્યો છે વર્ષો થયા. સ્વામીજીનું સમાજ સુધારનું કામ હતું, ધાર્મિક સાથે ઘણા બધા કાર્યો કર્યા સ્વામીજી. સ્વામીજીએ ગોકરુણાનિધિ નામનું પુસ્તક લખ્યું. સ્વામીજીની ઈચ્છા હતી કે આ દેશની અંદરથી ગૌરક્ષા, ગૌહત્યા બંધ થાય અને ગૌરક્ષાનું કાર્ય થાય. પુસ્તક લખ્યું. સ્વામીજી 1 કરોડ હસ્તાક્ષર લઈને મહારાણી વિક્ટોરિયા સુધી પહોંચાડવાની તૈયારી કરી હતી. અને 2,77,628 હસ્તાક્ષર સ્વામીજી મેળવ્યા. 2,77,628 હસ્તાક્ષર સ્વામીજીએ મેળવી. પછી સ્વામીજીને મહાપ્રયાણ થયું અને કાર્ય અધૂરું રહી ગયું. આજ 125 વર્ષ પછી, આઝાદીના 50 વર્ષ પછી પણ આ દેશની અંદર એની ક્રિયા ચાલી રહી છે. દુઃખની વાત છે. તો સમાજ સુધારના કાર્યો થયા. અછૂતોદ્ધારની પ્રવૃત્તિ હતી, બીજી પ્રવૃત્તિ હતી. સ્વામીજી કેવું કાર્ય કર્યું કે અધમ કા ઉદ્ધાર કિયા, પતિતો કો તાર લિયા, સંતન કી વાર કિયા, વેદો વાલા, માનવતા માન લિયા, દાનવતા ઠાન લિયા, દેવત્વ જાન લિયા, વિજય માલા, विश्व का उतार भार मंगल शुभ सार सार, जगत को तू अपनार पुनित पंथ वाला, ओम का आधार संग विकट काળ जीत जंग, जय जय जगवंत दयानंद दयाला जी, दयानंद दयाला. આવું મોટું મહાન કાર્ય કર્યું સ્વામીજી. શું હતું એની પાસે? તો ઝંડા ઓમકાર ધાર. માત્ર સ્વામીજી પાસે કોપીનધારી સંન્યાસી, એની પાસે ઓમનો ઝંડો હતો માત્ર. કે ઝંડા ઓમકાર ધાર, જૂझा जो बार बार, काल अंधकार संग युद्ध मचाया, विश्व सा बली अभंग दुनिया को किया दंग, वज्रकाछ को अभंग अंग लगाया, प्रात को प्रकाश कियो, रैन को विनाश कियो, चिवरी उल्लू का हुआ मुंह काला, घर घर आनंद कंद, घर घर उछरंग अंग, जय जय जगवंत दयानंद दयाला जी, दयानंद दयाला. સ્વામીજીનું એક બીજું કાર્ય હતું. આ દેશની અંદર વિદેશી અને વિધર્મીઓએ ધર્માંતરની ભયંકર જાળ હતી. એની સામે આર્ય સમાજે અનેક બલિદાનો આપ્યા શુદ્ધિના કાર્યો માટે, શુદ્ધિ અને સંગઠનના કાર્ય માટે. રાજકોટ વિશ્વ હિન્દુ પરિષદના પ્રમુખ બેઠેલા છે અહીંયા. એમને જાણકારી આપું કદાચ તો આશ્ચર્ય થશે. એક જમાનો એવો હતો કે શુદ્ધિનું કાર્ય કરવા માટે આર્ય સમાજને હિન્દુ સમાજનો વિરોધ સહન કરવો પડતો. એક વખત મુસલમાન થયા પછી, ક્રિશ્ચન બન્યા પછી એને ફરીથી હિન્દુ ન બનાવાય. આ દશાની વચ્ચે આર્ય સમાજે કાર્ય કર્યું. ભારત ભૂમિ में वेद धुनी न सुनाई, कहीं सुना बाई बल आई, आयाते कुरान की. सुदशा देशनी હતી. भारत भूमि में वेद धुनी न सुनाई, कहीं सुना बाई बल आई, आयाते कुरान की. ईसु की ईमानदारी पादरी पढ़ाने लगे, संग में सुनाने लगे आया जे आवाज की. काराणी कहत बोड़ी बामनी को जैसो खेत, ऐसी दशा भई सारे देश हिंदुस्तान की. अधर्म का घोर अंधकार देख देख, दयानंद ने उठाई डोर धर्म के कमान की. अधर्म का घोर अंधकार देख देख, दयानंद ने उठाई डोर धर्म के कमान की. बहु वर्षों पहला कवि नानालाल दलपतरामे ગાંધીજીને 50 વર્ષ પૂરા થયા અત્યારે એક તપસ્વી નામનું ટ્રેક્ટર લખ્યું હતું. 80 વર્ષ થઈ ગયા પુસ્તિકામાં. આ પુસ્તિકા મારી પાસે હતી. મને ઈચ્છા હતી કે સ્વામી દયાનંદનું આવું કંઈ લખવું. તો એક ટ્રેક્ટરની અંદર લખ્યું છે આ શબ્દોની અંદર. સ્વામીજી ખુદ સુધીનું કાર્ય કર્યું. દહેરાદૂનની અંદર મોહમ્મદ ઉમર નામના એક મુસ્લિમને સ્વામીજી જાતે
કરી અને હિન્દુ બનાવ્યું. એના શબ્દો સાંભળો. ઓ ધર્મધર, જાતિને જગાડનાર, દેશને ઉદ્ધારનાર, પ્રેમ પિયુષ પારનાર, વીરગાન ગાનાર, વેદવંશી બજાવનાર, ભારતની ભૂમિમાં લુપ્ત થઈ વેદધુની સંભળાઈ રહી ઈસુની ઈમાનદારી, આવાજ અજાનની ધર્માંતર પામતી, વિધર્મ બનતી વટલી રહી ઋષિઓની સંતાન, વીરોના વારસદાર, ઈશ્વર પુત્ર આરી જાતિ, ઓ શુદ્ધિના મંત્રદાતા, પ્રગટાવ્યા તે પઠાણકોટમાં શુદ્ધિનો યજ્ઞકુંડ, તે હુતાશમાં કૂદો. પ્રથમ મોહમ્મદ ઉમર કાંચન બનાવી કાઢ્યો, તે નામ કીધું અલખધારી, સોતી કોમ જગાડી, જાતિ રક્ષા પમાડી, આન માન બાન રાખી, માન અને ગૌરવ રાખ્યું પ્રાચીન આરી જાતિનું. આગળ એક પ્રસંગની વાત પણ યાદ કરાવી દો. ગાંધીજીનું નામ બધાએ સાંભળ્યું. ગાંધીજીના દીકરાનું નામ બહુ ઓછા સાંભળ્યું. મોટો દીકરો હતો હરિલાલ. એના માટેથી આટલા શબ્દો લખ્યા. ખોલી નાખ્યા દ્વાર, ખોલી નાખ્યા બંધ દ્વાર વૈદિક ધર્મના આર્ય સમાજે. ગાંધી મોહન કસ્તુરબાનો, લાલ હરિલાલ, બહેનો અબ્દુલ્લા ખાન, ફરી કીધો હરિલાલ, ધન્ય ધન્ય આર્ય સમાજ. આ શુદ્ધિનું કાર્ય આર્ય સમાજે અનેક બલિદાનો આપીને કર્યું. વચલા કાળની અંદર ઘણા બધા જુલ્મો થયા. આ જુલ્મો આપણે સહને ખૂબ કર્યા. કવિએ એને માટે થઈને સુંદર શબ્દો વાપર્યા. જુલ્મોની જડીઓની વચ્ચે પણ આરી જાતિ જીવી રહી છે. એક કવિએ સુંદર શબ્દોમાં કીધું છે કે પશ્ચિમ કી ઓર સે બડે તૂફાન આए. આરી જાતિ ઉપર કેવા કેવા જુલ્મો થયા, આખો ઇતિહાસનો વિષય. पश्चिम की ओर से बड़े तूफान आए, अनेकों आंधियां उठी, प्रलय की भांति घनघोर घटाए घिर कर आई. बेशुमार बिजलियां टूटी, अन्याय हुए, अत्याचार हुए, मुजालम तोड़े गए, सीतम ढाए गए, मंदिर गिराए गए, शिवालय ढाए गए, शहर लूटे गए, बस्तियां उजाड़ दी गई, दूध मुहे बच्चे दीवारों में चुना दिए गए, ब्राह्मणों को बोरियों में बंद कर दरिया में बहा दिया, तलवारों के घाट उतारे गए. ये सब कुछ इसीलिए हुआ कि आर्य धर्म और आर्य सभ्यता को मिटा डाला जाए. कौन सा अन्याय था जो हम पर नहीं किया गया, कौन सा हथियार था जो हम पर नहीं चलाया गया, लेकिन हम न मिटने थे न मिट सके. जो हमको मिटाने को आए थे खुद मिट गए. हम इतिहास और सभ्यता के साथ आज भी मौजूद हैं. हम इतिहास और सभ्यता के साथ आज भी जीवित हैं. कारण जीवित रहन. कई शताब्दियां तक राजपूतों, सिखों और मराठों ने अपनी दुधारी तलवार म्यान से बाहर रखा. धन्य है दयानंद जिसने स्वाभिमान के अस्तित्व को फिर से जागृत किया और संसार के कोने कोने में प्राचीन सभ्यता का बिगुल फूंका. मारो समय चालो जाए છે બહુ ઝડપથી. શેષ 5 મિનિટ છે. 5 મિનિટની અંદર થોડીક વાનગી આપની પાસે આપવા માંગુ. 5 મિનિટની અંદર આપણે હું લઈ જવા તો માંગુ છું અજમેર સુધી, દિવાળીના દિવસ સુધી. વચ્ચે થોડી વાત કરું. સ્વામીજીને એવી ઈચ્છા હતી રાષ્ટ્રીયતા. મેં સામાજિક વિદેશી વિધર્મીની વાત કરી, ધાર્મિક મતપંથની વાત કરી. સ્વામીજી ઈચ્છતા એવું કે દેશ આઝાદ બને. સત્યાર પ્રકાશનું પ્રથમ સંસ્કરણ રાજા જયકિશન દાસે જે છાપ્યું એમાં સ્વામીજીએ મીઠા ઉપર જે કર લેવામાં આવે છે એનો વિરોધ કર્યો. બહુ ઓછા માણસોને ખબર હતી. ગાંધીજીનો જન્મ તો તે પછી થયો. ગાંધીજી 6 વર્ષના હતા, આર્ય સમાજની સ્થાપના થઈ ગઈ. એટલે સ્વામીજી એ સમયની અંદર લખ્યું કે મીઠા ઉપર જે કર લેવામાં આવે છે એ અન્યાયકારી. તો સ્વામીજી એવું ઈચ્છતા હતા કે રાજસ્થાનની અંદર જઈ અને દેશ આઝાદ થાય એવું કંઈક કરવું. એટલે રાજસ્થાનની અંદર એ જવાની શરૂઆત કરી. અને રાજસ્થાનની અંદર ગયા પછી સ્વામીજી એવું શોધતા હતા કે કોઈ એવો માણસ મળી જાય કે જેને કારણે થઈને હું મારું કાર્ય સફળ બનાવું. એના માટે આવા શબ્દો લખ્યા છે મેં. ઓ ગુરુ, હે ગુરુ, વિશ્વામિત્રને રામ મળ્યો, રાક્ષસોનો સંહાર કર્યો, રામ રાજ્યને રમતું કર્યું. ચાણક્યને ચંદ્રગુપ્ત મળ્યો, અખંડ ભારતની આણ કીધી, સામ્રાજ્યની સ્થાપના કરી. સમર્થ રામદાસને શિવા મળ્યો, ઇસ્લામનો આતંક ખોડ્યો, હિન્દુ પદ પાતશાહીનો પાયો નાખ્યો. ઓ મા ભૌમના મસાલચી, સ્વરાજને સિદ્ધ કરવા, ગુલામીની બેડીઓ તોડવા, આઝાદીને ઓળવવા, સ્વાતંત્ર્ય દેવીને ભેટવા, યોગ્ય શિષ્યની શોધમાં ઘૂમી રહ્યો તું રાજસ્થાનની વીર ભૂમિકામાં.
ભમી રહ્યો તું એ વીર પ્રસવનીમાં, એ ભટકી રહ્યો તું સાંગા અને પ્રતાપના વતનમાં, ખીજી રહ્યો તું રામને, ખોજી રહ્યો તું રામને વિશ્વામિત્ર સમ ઋષિ દરવેશમાં, ચાણક્ય સમ બ્રહ્મભૂષામાં, અને શોધી રહ્યો તું શિવાજીને સમર્થ ગુરુની ભગવી કંથામાં. પરંતુ અફસોસ એ ગુરુદેવ, ઓ ગુરુદેવ, તને એ જ ભૂમિની અંદર પણ એ મરુભૂમિના તાપથી, એ બળેલા વીરત્વમાંથી રાહ પર ન મળી તને રામ સિવા કે ચંદ્રગુપ્તની માતૃભૂમિને મુક્ત કરવા તને ન મળ્યો કોઈ શિષ્ય જવા મર, પરાધીનતાના પુંજરે આંસુ સારી રહી હિન્દ મૈયા. આ દશા દેશની થઈ. એ જ જગ્યાની અંદર સ્વામીજીને ઝેર અપાયું. ઝેરની ઘટના આપતા પહેલા સ્વામીજી જેવો વીર પુરુષ, સ્વામીજી જેવો મહાપુરુષ, સ્વામીજી જેવો ઋષિકલ્પ પુરુષ છેલ્લા 5000 વર્ષની અંદર નથી થયો. સ્વામીજીની સરખામણી કોઈ મહાપુરુષની સાથે ન થઈ શકે. સ્વામીજીની સરખામણી તો ઋષિઓની સાથે થઈ શકે. સ્વામીજીનું જીવન કાર્ય જુઓ તમે. પ્રચાર ક્ષેત્રની ઉતર્યા પછી અને સિદ્ધાંતો નક્કી કર્યા પછી માત્ર 9 વર્ષનો સ્વામીજી સમય મળે. વેદ ભાષ્ય, પ્રચાર, શાસ્ત્રાર્થ. એટલે તે કવિએ કીધું છે કે જવાની મેં દયાનંદ સા જવાબ હો નહીં सकता, जवानी में दयानंद सा जवाब हो नहीं सकता, कसम भगवान की ऐसा बहादुर हो नहीं सकता, क्या संकल्प था उसने सत्य पर सर कटाने का, मिसाले शेर था कुलवान त्रिवेदी घराने का, आसन पर जब दयानंद ओम तत्सत नाम लेते थे तो सुनने वालों घबरा कर कलेजा थाम लेते थे, कलेजा थाम लेते थे. અંતમાં મારો સમય પણ પૂરો થાય છે અને સત્યનારાયણજી છોડતા નથી કોઈને, કારણ કે એમને પણ સમય મર્યાદામાં કાર્ય કરવું પડે છે. અને વક્તાનો એ દોષ હોય છે કે સમયની મર્યાદાનું ઉલ્લંઘન કરવું એ વક્તાનો દોષ હોય છે. માટે દિવ્ય દિવાળીના દિવસે તું થયો જગતથી હાય વિદાય, તને શોધવા હજુ દિવાળી પર દીપજો ઘર ઘરમાં થાય, ભલે નજર સે પણ સાંભળીએ અમે તારો અનુપમ સાથ, અમે ઈચ્છીએ તુજ દિલના અમ દિન પર હો આશીર્વાદ, અમે ઈચ્છીએ તુજ દિલના અમ દિન પર હો આશીર્વાદ, અમ દિન પર હો